तो जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक गुजागर। राम दूत अतुलित बल धामा, गंजन पुत्र पवन सुत नामा। महावीर विक्रम बजरंगी, कुमति निवार सुमति कै संगी। कंचन बरन विराज सुवेशा, कानन कुंडल कुंजित कैसा, कानन कुंडल कुंजित कैसा। हाथ वज्र ध्वजा विराजै, कांधे मूंज जनेऊ साजे। शंकर सुवन केसरी नंदन, तेज प्रताप महाजगवंदन। विद्यावान गुणी गति चातुर, राम काज करिवे को नातुर। प्रभु चरित्र सुनिवे को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया। सूक्ष्म रूप धरि यही दिखावा, विकट रूप धारि लंक जलावा। भीम रूप धरि असुर सहारे, रामचंद्र के काज संवारे। लाजी सजीवन लखन जी आजय, श्री रघुवीर हर्षि उर लाजय। रघुपति किन्नी बहुत बड़ा दी, तुम मम प्रिय भरत सम भाजी। सहस्र बदन तुम राजस गावे, अस कहि श्रीपति कंठ लगावे। सनकादिक ब्रह्मादि मुनीषा, नारद सारद सहित जगीशा। यम कुबेर दिगपाल जहाँ तय, कवि कोविद कहि सके कहाँ तय। तुम उपकार सुग्रीव ही कीन्ना, तुम उपकार सुग्रीव ही कीन्ना। राम मिलाज राजपद दीना, राम मिलाज राजपद दीना। तुमरो मंत्र विभीषण माना, लंकेश्वर भय सब जग जाना। जुग सहस्त्र जो जन पर भानु, लील्यो ताज मधुर फल जानो। प्रभु मुद्रिका मेलि मुख मांगी, जल दिलांगी गयन अचरज नांगी। दुर्गम काज जगत कै जय तय, सुगम घनो ग्रह तुम रहते तय। राम दुआरे तुम रखवारे, हो तन आज्ञा बिन पैसारे। सब शुक्ला है तुम्हारे शरणा, तुम रक्षक काहू को डरना। अपन तेज संभारो गापे, तीनों लोग हाँकते कांपे। बहुत विजात निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। नासे रोग हरे शुभ पीरा, जपत निरंतर हनुमत वीरा। संकट से हनुमान छुड़ावे, मन क्रम वचन ध्यान जो लावे। सब पर राम तपस्वी राजा, तिनके काज सकल तुम साजा। और मनोरथ जो कोई लावे, सोच गमित जीवन फल पावे। चारों जुग प्रताप तुम्हारा है, प्रसिद्ध जगत गुजियारा।
साधु संत कहे तुम रखवारे, असुर निकंदन राम दुलारे, अष्ट सिद्धि नवनिधि कह दाता, गसबर दीन जानकी माता। राम रसायन तुम रह पासा, सदा रहो रघुपति कह दासा। तुम रहो भजन राम को पावे, जन्म जन्म कह दुख बिसरावे। अंत काल रघुबरपुर जाजी, जहाँ जन्म हरि भक्त कहा जी। और देवता चीतन धन जी, हनुमान से सर सुख करी। संकट कटे मिटे सब पीड़ा, जो सुमिरे हनुमत बलवीरा। जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करो गुरुदेव की नानी, कृपा करो गुरुदेव की नानी। जो शत बार पाठ कर कोई, छूट ही बंदी महासुखी होई। जो यह पढ़े हनुमान चालीसा, होई सिद्धि साखी गौरीसा। तुलसीदास सदा हरि जय राखी, जय नाथ हृदय महि डेरा। तुलसीदास सदा हरि जय राखी, जय नाथ हृदय मह डेरा की। जय नाथ हृदय महि डेरा की, जय नाथ हृदय महि डेरा। पवन तनय संकट हरन, मंगल मूर्ति रूप। राम लखन सीया सहित, मेरे हृदय बस को सुर भूप। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। पण हनुमान उपासको ने मारी विनंती है कि अंजनी ना जाया हनुमान जी नु, पवन नंदन नु, रामदूत नु जो तुम्हारे स्मरण करवू हो, यानी आराधना करवी हो, तो हनुमान जी ने देवताओं नो श्राप है कि तने ज्यां सुधी तारू बळ कोई याद नहीं करावे, ત્યાં સુધી તું કોઈને મદદ નહીં કરી શકે. એટલે હનુમાનની ઉપાસના કરતા પહેલા આ ચોપાઈઓનો પાઠ કરવો અતિ મહત્વનો છે. कहय रीछपति सुन हनुमाना, काज उपसाधि रजह बलवाना. कहय रीछपति सुन हनुमाना, काज उपसाधि रजह बलवाना. पवन तनय बल पवन समाना, बुद्धि विवेक विज्ञान निधाना. कवन सकाज कठिन जग मागी, जो नहीं गोजता तो तुम पागी, जो नहीं गोजता तो तुम पागी. कहय रीछपति सुन हनुमाना, काज उपसाधि रजह बलवाना. लंका पर જ્યારે જાનકીની શોધ કરવા માટે જાવું હતું ત્યારે જાંબુવાન હનુમાનજીને એમ કહે છે કે હનુમાનજી આય બજરંગી એવી કઈ સાધનામાં બેહી ગયો છો ચૂપ થઈને તું. कहय रीछपति सुन हनुमाना, काज उपसाधि रजह बलवाना. पवन तनय बल पवन समाना. बाप तारू बल छे, तू तो पवन नो दीकरो छो. पवन तनय बल पवन समाना, बुद्धि विवेक विज्ञान निधाना. कवन सुकाज कठिन जग माही, जो नहीं होज तात तुम पाही. એવું દુનિયામાં કયું કામ છે હનુમાન જે તારાથી શક્ય ન બને? દુનિયામાં તારા માટે કાંઈ અશક્ય નથી. कहय रीछपति सुन हनुमाना, काज उपसाधि रजह बलवाना. पवन तनय बल पवन समाना, बुद्धि विवेक विज्ञान निधाना. कवन सकाज कठिन जग माही, जो नहीं होई तात तुम पाही. हनुमान भक्तों ने मारी विनंती है कि महारोग थी पीड़ाता हो, दुनिया दुश्मन बनी गई होय, तमारू कोई सांभळतुं न होय,
और देवता चित्तन धरजी हनुमंत सही सरसुख करी। एक बार हनुमान चालीसा नो અને હનુમાન અષ્ટક નું શરણ લઈ જજો, ખબર પડે કે દાદો એ દેવ કેવો છે। बाल समय रवि भक्त लीजा तब तीन भुलोक भजो में धिजारो। बाल समय रवि भक्त लियो तब तीन भुलोक भयो अंधियारो। को नहीं जानत है जग में कपि संकट मोचन नाम तिहारो। को नहीं जानत है जग में कपि संकट मोचन नाम तिहारो। विद्यार्थियों माटे खास, कारण के बुद्धिमताम वरिष्ठाम छे, बल बुद्धि नो दाता छे, बंधन मुक्ति करावा वाळो छे, जेल मांथी मुक्ति अपावा वाळो छे, अष्ट सिद्धि अने नवी निधि नो दाता छे। एवा हनुमानजी महाराज ની આરાધના કરતા પહેલા આટલી ચોપાઈઓનો પાઠ જરૂરી છે। ત્યારે દાદો ગુજરાતના અનેક ઠેકાણે, હિન્દુસ્તાનમાં અનેક જગ્યાએ અડીખમ બેઠો છે। હરદમ હનુમાનમ જપો જીવાનમ ભુજ બલવાનમ ભૂરખિયા દિય ભુજ બલવાનમ ભૂરખિયા। હરદમ હનુમાનમ જપો જીવાનમ। સાળંગપુર નો કષ્ટભંજન દાદો હોય તો ભલે, કેમ્પ નો હનુમાન હોય તો ભલે, કે ઢસા પાસે દામનગર પાસે ભૂરખિયા હોય હનુમાન હોય તો ભલે, પણ દાદો જ્યાં બેઠો न्या एक धूप थी राजी थाय दादो। हरदम हनुमानम जपो जीवानम भुज बलवानम भूरखिया दिय भुज बलवानम भूरखिया। हरदम हनुमानम जपो जीवानम भुज बलवानम भूरखिया दिय भुज बलवानम भूरखिया। काज कीजे बड़ देवन के तुम वीर महाप्रभु देख विचारो। कौन संकट मोर गरीब को जो तुम सो नहीं जात हटारो। बेगी हरो हनुमान महाप्रभु जो कसु संकट हो हमारो। को नहीं जानत है जग में कपि संकट मोचन नाम तिगारो। संकट मोचन नाम तिगारो। संकट मोचन नाम तिगारो। राम ने मन में एवं थयो लंका पर विजय मेळवी के मारा नामे पथरा तेर्या हशे के दुनिया खोटो ढोंग चलावे छे। कुल रावण तड़ो नाश कीधा पछी एक दी राम ने वेम गायो अने मुजतणा नाम थी पत्थर तरता थिया। आ बधो ढोंग कोणे चलायो? एज विचार मांग आप उभा थिया, कोई ने नव पछी साथ लाव्या। ई सर्वथी छूपता छूपता रामजी एकला समंदर तीर गाया। पण हनुमानजी तो राम नु मन हता। એને ખબર પડી કે ભગવાન ને આવો કઈક મનમાં વિચારોનો વમળ ઉપડ્યા છે, એટલે રામની પહેલા સમંદરના તીરે જઈ અને વૃક્ષની ઘટામાં હંતાઈને હનુમાનજી બેહી ગયા। ચારે બાજુ નજર કરી રામે, એક કાંકરી હાથમાં લીધી, કોઈ જોતું તો નથી ને? મોટો માણા ભોંઠો ન પડે એટલે પહેલા બધી તપાસ કરી અને પછી પરીક્ષા કરવા દે। એટલે ચારે બાજુ નજર કરી, એક હાથમાં કાંકરી લઈને દરિયામાં ઘા કર્યો રામે, પણ કાંકરી તળિયે વહી ગઈ। પણ રામ પોતા થકી ખૂબ ભોંઠા પડ્યા, તસ ઘરે જાણી એ હોય લૂંટ્યા, જેમ ચોરે લૂંટી લીધા હોય એમ રામ એટલા બધા ઝંખવાણા પડી ગયા કે મને કોઈ જોઈ તો નથી ગયું ને। ત્યાં હનુમાનજી ઠેકડો મારી નીચે ઉતર્યા। પ્રભુ, તારા મનમાં એવો વહેમ આવ્યો ને કે મારા નામથી પથ્થર તરે કે ન તરે? પ્રભુ, તારા નામથી જ પથ્થર તરે। પણ એ જગતના નાથ, તું તો તારવા વાળો છો બાપ। એ તારનારા બની નીરમાં ધકેલો માફ કરજો કરી ભૂલ ભારે। તું તો તારવા વાળો છો અને તું જેનો ઘા કરી દે એ તમે તરસોડશો તે હને નાથજી, પછી ત્રણ લોકમાં કોણ તારે? હે નાથ, તું જેનો ઘા કરી દે
એને દુનિયામાં કોણ તારી શકે? એને કોઈ ન તારી શકે. તું તો તારવા વાળો છો, તારાથી ઘા કરાય કોઈ દી? ઈ હનુમાનજી સીતાની શોધ કરવા માટે અશોક વનમાં જ્યારે ગયા ત્યારે વૃક્ષની ઘટામાં બેઠા છે. જાનકીજી રામનું સ્મરણ કરે છે. હનુમાનજીને એમ થયું જો હું પાદરો સીધો હું જાનકીની સામે પ્રગટ થઈશ તો જાનકીને કદાચ એમ લાગશે કે નિશાચરની વચ્ચે છું અને એકાદો નિશાચર વાનરનું રૂપ લઈ અને મને છેતરવા આવ્યો છે. એટલે હાથમાં એક મુદ્રિકા રામે જાનકીની પહેચાન માટે જે આપી હતી, મુદ્રિકામાં એક દુહો લખ્યો હતો, નિશિચર ઘર પર તું બસી કપી ઘર કિન્ન में वास, ભરત નંદી ગ્રામ મેં પિતા ગજે સુરવાસ. હે જાનકી, અત્યારે આપણા રઘુકુલની આ સ્થિતિ છે. નિશિચર ઘર પર તું બસી, રાક્ષસોની વચ્ચે તું છો, અને કપી ઘર કિન્ન में वास, અને વાનરોની વચ્ચે હું છું, અને ભરત નંદી ગ્રામ મેં, અને નંદીગ્રામમાં ભરત અયોધ્યા છોડી મારી ચાંખડીઓની પૂજા કરી અને અયોધ્યાનો રાજ વહીવટ ચલાવે છે. આપણા રઘુકુલની અત્યારે આ સ્થિતિ છે. એ આમ જ્યાં વાંચ્યું ત્યાં તો પરોહના પુલ્લા મીડા માને છૂટવા. ભાઈ અમંગ કે બાહની કિંગ હસી હાક દૂતા લઈને વાગી ગયા ડમર ડાક ગઢારા જંગા તો લંબાવી ગયા જો જટા જટ ઘોર મંડાણોય જદ કટાંગટ બાણ કરાલ છોટંત તટા તટ રોંડ તંત તટ હમંગ કે બાહની કિંગ હસી હાક દૂતા લઈને વાગી ગયા ડમર ડાક માને પરોહના પુલ્લા મીડા છૂટવા. કોણ છે? અને હનુમાનજી ઠેકડો મારીને મારે આવ્યા, ખમા 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 મારા બાપ. જા બાપ, તું કોણ છો? ક્યાંથી આવસ? તારું નામ શું? તારું સરનામું શું? મારે કાંઈ નથી પૂછવું, પણ મારા રાઘવનો સંદેશો લઈને આવ્યો છે ને, તો જા, આજથી હું તને અષ્ટ સિદ્ધિ અને નવ નિધિ આપું છું, અને અજર અમર ગુણ નિધિ સુત હોવું. એ બાપ, મારો આશીર્વાદ છે કે જ્યાં સુધી સૂરજ ને ચાંદો તપશે ત્યાં સુધી જગત તારી પૂજા કરશે, તારી આરતી ઉતારશે, અને તને એકલાને નહીં પણ તારા ભજન કરવા વાળાને હું અષ્ટ સિદ્ધિ અને નવનિધિ આપીશ, એમ જાનકી બોલ્યા છે. તો કહા માં તત્વ પ્રેમ કરી મમ ગરુ તોરા, जानत पिया एक मन मोरा, सो मन रहत सदा तो ही पाही, जानहु प्रीति रस एत नहीं माही, तत्व प्रेम करे मम गरु तोरा, जानत प्रिया एक मन मोरा. तत्व प्रेम કરી મમ ગરુ તોરા, जानत प्रिया एक मन मोरा, સૌ મન રહત સદા તોહી પાહી, जानत પ્રીતિ રસ ઇતને હી માહી. આટલું રામે કહેવરાયું છે. એક મારો સંદેશો દઈશ બાપ રામને? તો કહા શું કહેવું છે માં? કે જોયું હનુમાન લંકા જોઈ ત્યાંથી? તો કહા મારો જીવ બહુ મૂંઝાય છે બાપ અહીંયા. શું કામ? છય ફટીક મણી ના મહેલ પણ વસનાર સૌ વિકરાળ છે, હે ફૂલ ફૂલ ની બાસ પણ સરફો તની રખવાલ છે. કહે દાદ કંચન થાળ માં આયા પશુ રુધિર પીરસાય છે, રઘુરાજ ના લંકા મહી મારા જુગ સમા દિન જાય છે. મારા રામને કહેજે એક એક દી મને જુગ જેવડો લાગે છો. ટૂંકમાં વાત કરું, હનુમાનજી મહારાજના અગણિત પ્રસંગો છે. એમના ગુણગાન ગાતા કવિઓની કલમ થાકી નથી. એ હનુમાનજીને એમ થયું, અયોધ્યા પાછા જતા હતા રામ, કિષ્કંધાના જંગલોમાંથી પસાર થયા ત્યારે રામને એટલું કીધું હતું, પ્રભુ મારી માં આપના નામનું સ્મરણ કરે છે, એમને આપના દર્શન કરવાની બહુ ઈચ્છા છે. દીકરો એને કહેવાય, એકલો પ્રભુને ભજે એમ નહીં,
પણ માવતરને પણ પરમાત્માને પ્રત્યક્ષ કરાવે, માવતરને પણ પરમાત્માના દર્શન કરાવે. ઠીક થવું, દલ ઠારવું, કરવું પર હિત કાજ, પોતે તરવું અને બીજાને તારવું, એ તો બહુ વહમું છે વશરામ. ઠીક થવું, દલ ઠારવું અને કરવું પર હિત કાજ. મારી માં તમારા દર્શન માટે બહુ ઝંખે છે. પ્રભુ મારી ઝૂંપડીએ પધારશો? અરે હનુમાન, બજરંગી, બાપ તારા જેવા દીકરાને જે જનેતા જન્મ દેતી હોય એને તો અમારે દર્શન કરવાના હોય. અમે એના દર્શન કરીને પાવન થાય. માં અંજનીના દર્શન કરીને અમે પાવન થાય. હાલ બાપ. અને મારા રામને મારી ઝૂંપડી સુધી પહોંચતા કાંટા કે કાંકરા ન લાગે એટલે હનુમાનજી આલોટતા આલોટતા રામની આગળ જાય છે. ભાઈ દાસ કેવો હોય. ઝૂંપડી આવી, દોડીને હનુમાનજીએ ખબર આપ્યા, માં તું જેના નામનું સ્મરણ કરે છે નહીં, જગતનો નાથ અયોધ્યાનો સમ્રાટ તારા આંગણે આવીને આજ ઉભો છે. માં તારું આંગણું કેટલું ભાગ્યશાળી છે. માં અંજનીએ દોડીને આવકાર દીધો, યોગ્ય આસન આપ્યા. જાનકીની સામે નજર જ્યાં કરી, હનુમાન આ દેવીને આ ભગવતીને કેટલા મહિનાઓ લંકામાં વિતાવવા પડ્યા, પણ વાંક એમાં તારો નથી બાપ, વાંક મારો છે. રામ કે માં તારા દીકરાના પ્રતાપે તો પાછી જાનકી ને રામ અને લક્ષ્મણ અયોધ્યામાં જાય છે, એમાં વાંક છે નો કે પ્રભુ એ નાનો હતો, એને સૂર્યને ગળી લીધો હતો, એને સૂર્યને પકડી લીધો હતો મને શ્રાપમાંથી મુક્ત કરાવવા માટે. અને તેથી મારા કાપડામાં ધાવણ હમાણા નહોતા, મારું કાપડું ચીરીને ધાવણની છેડો બહાર નીકળી ગઈ, ત્યારે હમાણા પહાડને ભટકાણી અને પહાડના ચીરીને બે ભાગ થઈ ગયા. અને તેથી મારો હનુમાન પાછો આવ્યો, ત્યારે મેં એને ઘડીક ધવરાયો હતો, પણ એને જો મેં પેટ ભરીને ધવરાયો હોત ને તો તારે આવડું મોટું સાઈન લઈને લંકામાં ન જવું પડે. મારો હનુમાન એકલો આખી લંકાને ધમરોળી જાનકીને લઈ પાછો વિયો આવત. એ હનુમાનજીના હનુમાન ચાલીસા ઘણા રાંકાની જેમ ગાય છે, ઘણા માય કાંગલાની જેમ ગાય છે, પણ હનુમાનજીને એના વીર રસનું વર્ણન સંભળાવવાનું છે. એ હનુમાન ચાલીસા મેં પણ ગાયા છે. રામ અને હનુમાન ભક્તો સુધી આ હનુમાન ચાલીસાના પુષ્પો શ્રી ગુરુ ચરણ સરોજ રજ નિજ મન મુકુર સુધાર, બર નવ રઘુવર વિમલ જસ જો દાયક ફલ ચાર. बुद्धि न तन जानि कह सुमिरो पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देहु मोहि घर घर कलेश विकार. आई सोनबाई चारण जगदंबाओना जीवन केवा होय. 9 लाख लोबड़ियाળી ચારણોને ની અવતરી 9 લાખ માતાજી ન હોય, પણ ચારણની દરેક દીકરી છે એમાં થોડો ઘણો જગદંબાનો અંશ હોય જ. 9 લાખ પોષણ અકળ નર હી એ જ સોનલ અવતરી. આ સોનબાઈ માં મઢડાથી પછી કરેણી બિરાજતા હતા, ત્યારે જામનગરના મહારાણી એ ગુલાબ કુંવરબા સાહેબ આવ્યા, અને ગુલાબ કુંવરબા સાહેબે આ સોનબાઈ માં એક જ ઓરડામાં રહેતા હતા, કાચી માટીનું મકાન, એક ઓરડો. આ સોનબાઈ માં ને જામનગરના મહારાણી સાહેબ ગુલાબ કુંવરબા સાહેબ કહે છે કે આ ભાઈ એક ઓરડામાં રહ્યો છો, મહેમાનો એટલા બધા આવે, એને સુવા બેસવાની વ્યવસ્થા હું એક સરસ મજાનું રેસ્ટ હાઉસ બનાવી દઉં અને સારામાં સારો આપના માટે એક બંગલો બનાવી દઉં. તેથી આ સોનબાઈ બહુ સરસ બોલ્યા કે ગુલાબ કુંવરબા બાપ, તારી ભાવનાને હું ધન્યવાદ આપું છું, પણ માડી ગુલાબ કુંવરબા ચારણની દીકરીઓને મહેલ હદતા નથી, ચારણ જોગમાયોને મહેલ હદતા નથી. માડી મહેલ જોતા હોત તો મહેલના કોઠાની માલપા અમે રાજપૂતોની રેખેળે કરવા ન બેઠા હોત તો અમે મહેલમાં બેઠા હોત. બાપ ચારણ જોગમાયા તો ઝૂંપડામાં જ રૂડી લાગે.
અને એવા ઝૂંપડામાં કેવી કેવી ચારણ આયો થઈ ગઈ. શું એનું ટેકેલું જીવન હશે, શું એના ભોળા નિર્દોષ જીવન હશે. નાનકડો પ્રસંગ. દાત્રાણા ગામનો ચારણ, નામ એનું નાગાજણ. નાગાજણના પત્ની છે એ કોઈ પોતાના મીઠા ગળાથી ધોળ મંગળ ગાય, કોઈ પોતાના મીઠા ગળાથી રાહડા લેવરાવી અને આપ અને ધરતીને ચગડોળે ચડાવે, તો કોઈ પોતાના મીઠા ગળેથી નખેજમાં નખેજ છોકરાને પણ હાલેણા ગાય અને છાના રાખીને હુરાવી દે. પણ આ બાઈને તો, નાગાજણ પત્નીને તો રોણાનો ઇલમ ઝીડ્યો છે. ચારણોના જેટલા ગાણા રૂડા, ચારણોનું જેટલું ગાવણું રૂડું, એટલું ચારણોનું રોણું પણ એટલું જ રૂડું. ચારણ આયુ મરસિયા ગાય તો ઝાડવાને રોવરાવે, પણ આ નાગાજણના પત્ની દાત્રાણાનો નાગાજણ ગઢવી અને એના પત્ની એવા મરસિયા ગાય છે. નાગાજણને એના ભેરુબંધ કહે છે કે નાગાજણ બહુ ભાગશાળી છો, તારી પત્ની કેવા મરસિયા ગાય છે. માણસને મરી અને એના ગળામાં અમર થઈ જવાનું મન થઈ જાય એવા રૂડા મરસિયા ગાય છે. પણ નાગાજણના હૈયામાં એમ થયું કે આવા મરસિયા મારી પત્ની ગાય અને ઝાડવાને રોવરાવે, પહાડને પણ ઓગાળે, હેમાળો પણ હાલવા માંડે એવા મરસિયા ગાય છે. પણ હું મરી ગયા પછી મારા મરસિયા ગાય એ તો હું તો ન સાંભળી શકું ને. એટલે એક દી વિચાર આવ્યો, પોતે ચારણને બોલાવીને એટલું કીધું, સાંભળ્યું કે શું, કે હું બહારગામ જાઉં છું, 8-10 દિવસે હું પાછો આવીશ. અને ચારણ નાગાજણ નીકળી ગયો. અંધારાના વોળા ધરતીની માથે ધીરા 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 ઉતરવા માંડ્યા અને પોતાના મકાનને પછવાડે આવીને વાડમાં હંતાઈ ગયો. અને માણસ દ્વારા કહેવડાયું કે નાગાજણને રસ્તામાં એરું આભડ્યો, નાગાજણ મરી ગયો. અને ચારણબાઈ જેમ રાત ધીરે 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 ઘૂંટાતી ગઈ, એમ બાઈના ગળામાંથી મરસિયા ઘૂંટાય ઘૂંટાય અને હૈયાની વેદના ઘૂંટાય ઘૂંટાય મંડી નીકળવા. ઘરના પછવાડે વાડમાં હંતાણેલો નાગાજણ મરસિયા સાંભળે છે. પણ સરુવે સંસાર અરે પણ સુવે સંસાર અરે ઓલા સાયર ના જળ કોઈ દી હુએ જ નહીં. પણ નાવી ઘટમાં ઘુઘર માળ આજ નાખી હાલ્યો એ નાગાજણ. એ નાગાજણ, દુનિયામાં બધા માણસ હુઈ જાય પણ સમંદરના જળ કોઈ દી હુતા નથી. તારી વગરની હવે મારી આંખ નહીં મળે. સૌ સુવે સંસાર પણ સાયરના જળ હુવે જ નહીં. ઘટમાં ઘુઘર માળ આજ નાખીને હાલ્યો નાગાજણો. પણ સવારે સૌ કોઈ અરે જોન વલાવવા આવે વસો. પણ રાતનો રોવે કોઈ ઓલા નાંધું જો વિના નાગાજણા. નાગાજણ દુનિયામાં પોતાનો ભરથાર ગુજરી ગયો હોય, એકલી બાય હોય, નાનું મોટું કોઈ હોય નહીં. પોતાના ભરથારના મડાની પાસે બેઠી બેઠી બાય રાતે આહુડે રોતી રોતી રાત કાઢે. હવારે દુનિયા બધી ભેળી થઈને એને વળાવવા આવે, પણ રાત ન રોવે કોઈ નાંધું વિનાના નાગાજણા. એક પછી એક, એક પછી એક, એક પછી એક મરસિયાના સુર સંધાતા ગયા ભાઈ.
અને નાગાજણથી પછી રહેવાનો નહીં. એટલે પછવાડે વાડમાં હંતાણો હતો. એ હંતાણેલો નાગાજણ આવી અને ચારણબાઈના છાતી હમાણા લાજના ઘૂંઘટાને ઊંચો કરીને કીધું, બાઈ હવે છાની રે, છાની રે. રામ ચારણબાઈએ મીટ માંડી, કોણ? કે હું નાગાજણ, મેરો નથી? તો કે ના, મારે તારા મરસિયા સાંભળવા હતા. તો કે આવડી મોટી મસ્કરી ચારણ? પણ હવે સાંભળી લે, મેં તારા નામનો લાજનો ઘૂંઘટો કાઢીને તારા મરસિયા ગાઈ લીધા. મેં તને મળું વાંચ્યો છે. તું મારા મન હવે પ્રેત છો, તું મારે મન હવે મળું છો, અને મળાની હારે ઘર સંસાર ન ભોગવાય. અને ઇતિહાસ એમ કે છે કે દાત્રાણાનો એ નાગાજણ ગઢવી જિંદગી જીવ્યા ત્યાં સુધી પતિ પત્નીને અબોલા અને અજોણા રહ્યા. કોઈ દી ચારણબાઈએ નાગાજણનું મોઢું ન જોયું, મડાનું મોઢું ન જોયું. આવી જે ટેકેલી ચારણબાઈઓ હોય એના ઉદરમાંથી કદાચ જો ઉતરે ને તો ભગવતીનું જન્મે થાય. પરસ્યાની જ વાત આવી છે. એક પ્રસંગ યાદ આવે છે. અજબ તાકાત ના જાતવંત કશું જ્યાં કરવતે જમીનની પીઠ કાપે, ગાજ પણ ગુભા છે ઘડી ખંપાળિયા, વાટ જોઈ યુદ્ધની ગામ ઝાપે. શક્તિદાતાર ને સુર સંતો તણી કથે ઇતિહાસગત ભૂત કરણી, અરે ભારતી માતને ખોળલે ખેલતી. ધન્ય હો કચ્છ ધરણી, કચ્છની ધરતી. અને એમાં દુકાળ પડ્યો ભાઈ. મહામંડાણો કરાળ જાળ દકાળ દણી રે, માથે સાથે થઈને પંખી આકા લાવી ગયો સપૂર, ગાયા ધરા ધીર છૂટી એમ બછુટીને મેઘ ધારા, ત્યાં તો કાળ દાળ ચોતો રીશો આવ્યો કરું. એવો દુકાળ પડ્યો. રાજદેવ માંધલ નામનો ચારણ છે. એ પોતાના પત્ની આઈ હોલ ને ભેળા લઈ અને દુકાળ ઉતરવા માટે હોરઠમાં ઉતર્યા છે. સોરઠ ની ધરતી એ તો લીલુડી ધરતી છે. એક બાજુ ભગવાન શામળોજી બિરાજે, ભગવાન દ્વારકેશ બિરાજે, એક બાજુ ભગવાન સોમૈયો દાદો સોમનાથ બિરાજે, અને એક બાજુ 9 લાખ લોબડીયાળીના લોબડીના ખમકારા થતા હોય એવી સૌરાષ્ટ્રની ધરતી, કચ્છ કાઠિયાવાડની ધરતી છે. એમાં દુકાળ ઉતરવાને માટે આવ્યા છે. અને પોતાની મહામૂલી પંડીના છોરું કરતા પણ જેની વાલી હોય એવી ભેહું જે છે, ભલ ભાલકી ભગર ગુનર દાડમ રાણસો વલર બાપલિયો પહોરોજ હિલોળાત દેશ પ્રભાત અને વાગત વ્રજસો વાહળિયો. આચળ ફાટંગડાણ ધરાંગટ માખણ માસી જો ઉતરે ગડા ભેડી ચારણ જી અલંગ આંગણ કુંઢિયું થાટ ઝપાટ કરે, જીએ કુંઢિયું થાટ ઝપાટ કરે. ઓપતા કાળિયું સિંગ ઘાટાળિયું હાલિયું પારોબા પરે હેતાળિયું જરે પર નાળિયું મેઘ જેવા, દાખતા વીરડા જેમ દૂધ હાળિયું મોઘ મુલાળિયું દીએ મેવા. ઈ ઓપતા કાળિયું સિંગ આટાળિયું. ભેહું તો ચારણોને બહુ વાલી હોય. જામનગરના વીડમાં ચારણ પોતાની ભેહું ચારે છે. અને એમાં જામ સાહેબ બાપુની મોટર નીકળી. જામ સાહેબ બાપુની મોટર નીકળીને ભગર નામની ભેંની માથે જામ સાહેબ બાપુની નજર ગઈ. અને જામ સાહેબ બાપુએ કહેવરાયું કે આ કોણ ખાડું ચારે છે ભેહુંનું? તો કે વીરસલ નામનો ચારણ છે બાપુ. તો કે એને કયો કે આ ભગર દેવી છે. અને જામનગરનો વીરસલ ચારણ એને જામ બાપુના માણસોએ જઈને કીધું કે વીરસલ તારી હાથ પેઢીનું દાળદર ફીટી જાય. જામ સાહેબ બાપુ તારી ભગર માગે છે. ભલા માણા બોલ કેટલા રૂપિયા લેવા છે? તેદી લાકડીને બગલમાં ટેકવી અને કાને હાથ રાખી અને માતાજીના છંદ લલકારતો વીરસલ નામનો ચારણ એટલું બોલ્યો કે જામ સાહેબ આપીને એનું નગર મને આપે, પણ મારી ભગર થોડો દઉં હું કાંઈ? પિંગળા વળાંક પગ થંભ દેવલ જસા, જેની આંચલે દૂધની ફગર આવે. અરે મારા ભગરના નોરની કસી દાખું ભલપ કે તારું નગરનું પરગણું ધડે ના આવે. ભલા માણસ એવી વાલી ભેમુભાઈ. પણ
શીંગડાની કુંઠીઓ વળી ગઈ છે, બે કુંઠીઓની મારી પાસે શીંગડાના 3 આટા લાગી ગયા છે, અને એમાં એ વળેલી કુંઠીઓમાં બે દીવલડા પ્રગટાવીને મૂકી દો, અને 20 ગાઉ સુધી બે બહેને દોડાવો તો બે શીંગડાનો દીવો ઓલવાય નહીં. દેવલના થંભ હોય એવા જેના પગ છે, વેંતના જેના આંચળ છે, અને એક બહેને દોવા માટે બબે તો ગોવાળને બદલાવવું પડે, અને બબે ગોવાળના હાથના બાવડાના ગોટલા ચડી જાય ત્યારે એક બહેને દોઈ હગાય, 11 બોગણા દૂધના ભરાઈ જાય, અને માથે વેંતની ફીણની ફગર ચડી જાય. આવી ભેહું અને કદાચ જો મસ્તીમાં આવી ગઈ હોય અને વગડામાં ચરતી હોય, અને જો ઝાડના થડને એમ કહેવાય છે કે પોતાના શિંગડામાં લઈ લે, મૂળિયા હોતું ઝાડવું કાઢીને ઉલાળી એક બાજુ નાખી દે, અને ડુંગરને પોતાનું માથું મારે તો બે ભાગ કરી નાખે. એ ટેકા લહદ નહીં ગધોલા બીજ ભાડકા ડગાવે ટૂંક ઝાડકા ઉખેડે મૂલ ટલ્લાસે જોરાણ હાડકા ગૌડગી જાના થાકા હંસ જેમ હાલે ટેકા લહનથી ગધોલા બીજ અને પાડકા ડગાવે ટૂંક. અને કદાચ જો મસ્તીમાં આવી ગઈ હોય અને હાવજ સામે થઈ હોય તો વાઘરી હરગવાની સિંગને ચીરે એમ હાવજના ચીરીને શિંગડાથી બે ભાગ કરી નાખે. આવી ભેહું એ રાજદે માંધલ નામનો ચારણ કચ્છમાં દુકાળ પડ્યો છે, અને ખોરઠમાં દુકાળ ઉતરવા માટે આવ્યો છે. રાજદે માંધલ નામનો ચારણ કચ્છમાં દુકાળ પડ્યો છે, અને ખોરઠમાં દુકાળ ઉતરવા માટે આવ્યો છે. પણ કાળના જડબામાં હોમાથી ભેહુને ન જોઈ શક્યો. રાજદે માંધલ ભેહુના વિયોગમાં પોતાનું પ્રાણ પંખીરું ઉડી ગયું. પછી નહીં કુટુંબી નાતરો અનબીતા ભૂમ ભખે. આ તો ઊંચો ગાબ જકે અને મારે દરજો નીચે પાવર ના ધણી. ઊંચો આબ ને નીચે ધરતી માથેથી છત્ર છીનવાઈ ગયો. આઈ હોલ પોતાના ભરતા રાજદે માંદલ ને હંબારી અને રાતના ઝાડમાં રોરાવે એવા મરસિયા ગાય છે. પણ ડુંગર થી મેલી દો અરે નન દડવડિયા દુખડા. પણ સગાંગ મારા સુખડા આજ હોલના હેમાલે હલ્યા. હોલ રાજદે બાંદલે હંબારી મરસિયા ગાય છે. તારા કાગળના કટકાતની અન મારે વઘ વિનો રહી વાત. કાં તો કલમે ચડિયો કાટ, કાં તો રસ ના જ ખૂટી રાજદે. સાંખડા વાળા નામના દરબારની રાજધાનીમાં આઈ હોલ છે, અને રાજદે માંધલે ઉતારો કરેલો, અને સાંખડા વાળા દરબારને રોણું ગમતું નહીં, એટલે આખા રાજમાં નાનો એવો દીકરો મરી ગયો હોય, જુવાન મરી ગયો, એક બુઢો મરી ગયો હોય, પણ રોવાતું નહીં. એને રોવાની મનાઈ ફરમાવેલી, અને પોતે બરોબર રાતના આઈ હોલ મરસિયા ગાય છે, ને બાજુમાં ઘોડા લઈને નીકળ્યા. કેવરાયું કોણ રોવે છે? જૈન માણસોએ તપાસ કરી, બાપુ રાજદે માંધલ નામનો ચારણ દુકાળ ઉતારવા માટે આપણા રાજમાં આવ્યો હતો. રાજદે માંધલ ગુજરી ગયો, એમના પત્ની એમના ઘરવાળા એ આય હોલ એમના ધણીને સંભાળીને એના મરસિયા ગાય છે કે કેવરાઓ હોલ ને મરસિયા બંધ કરે. માણસોએ જેને કીધું કે ભાઈ અમારા દરબાર સાંખડા વાળાને એવો નિયમ છે રાજમાં, અને એમણે હુકમ આપેલો છે કોઈનું રોણું સહન નથી કરી શકતા, એટલે રોવાની મનાઈ પર તમે તમારું રોવાનું બંધ કરો. રોવાનું બંધ કરો એમ જ્યાં કીધું ત્યાં છાતી હમાણો લાજનો લોબડીનો ઘોંઘટો તને તેનો ઘા કર્યો, ખડખડાટ દાંત કાઢ્યા. ભાઈ એમ તારો રાજા રોતો નથી. લે બાપ
મને હવે દાંત કઢાવ્યા છે ને, તારા રાજાને કહેજે કે હવે તારે રોવાના દિવસો નજીક આવી ગયા છે. અને ગામત્રે નીકળેલા સાંખડા વાળો દરબાર પોતાના ગામના પાદરમાં દાખલ થાય તે એક નનામી હામી મળી. 3 દિવસ પહેલા પોતાના કુંવરને સરપંચ થયો એ ગુજરી ગયા. એ વખતે સંદેશા વ્યવહારનું સાધન ને 3 દિવસ મડાને હંગરી રાખ્યું. 3 દિવસે ગામના માણસોએ નક્કી કર્યું કે હવે તો દરબાર ક્યારે આવે નક્કી નહીં, એટલે અંતિમ સંસ્કાર કરવા જોઈએ. એટલે પોતે ગામના પાદરમાં સાંખડા વાળો દરબાર દાખલ થાય ને અહીંયા હોલે હરાબ દીધેલો. કાય સાંખડા વાળા, હું હસીને બોલી હોલ તો તને હોમંગની હામી મળે. હવે બોલું નહીં, બીજા બોલ તારી છાતી ફાટશે સાંખડા. મને રોવાનું બંધ કરાવ્યું તો આજ દાંત કાઢીને હું હોલ કહું છું કે જો તારી છાતી ફાટે એવું રુદન તારે ન કરવું પડે તો હું હોલ ન યો. સાંકડા દરબાર પૂછ્યું કોણ ગુજરી ગયું? બાપુ આપનો કુંવર 3 દિવસ પહેલા સર્પદંશ થયો, આપની બહુ તપાસ કરાવી, વધારે મડાને રાખી ન શકાય, એટલા માટે એને અમે અગ્નિ સંસ્કાર કરવા માટે લઈ જઈએ છીએ. પણ ત્યાં તો દરબારે ઘોડા ઉપરથી પડતું મૂક્યું હો. દરબારે ઘોડા પરથી પડતું મૂકીને પોતાના હોનંગ નામના દીકરાના નનામીને બથ ભરી અને રોવા માંડ્યો, છાતી ફાટ રુદન કરવા માંડ્યો. હોલના શબ્દો યાદ આવ્યા. હું હસીને બોલી હોલ તને હોનંગની હામી મળે, બોલું નહીં બીજા બોલ તારી છાતી ફાટશે સાંખડા. અને સાંખડા વાળા દરબારે રોતા રોતા એમ કીધું કે હવે સંસાર અરે તમે મોકલ્યું મેલી કરી, પણ હું તો કિસે બંધાવું પાડ. આ તો સાયર ફાટ્યો જી સાંખડા. એ સંસારના માનવીઓ, મને ખબર નહોતી દુઃખ શું કહેવાય, વેદના શું કહેવાય. પોતાના જ્યારે લાંબુ ગામતરું કરે ત્યારે એની વેદના શું હોય, વેદનાને જાણ્યા વગરનો મેં રોણા પર ફરમાન મૂક્યું હતું. પણ હવે સૌ રૂવો સંસાર મોકલ્યું મેલી કરી,